नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माशाल्लाह रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। अल्लाह हम सब पर, तमाम मुसलमानों पर अपना रहम व करम फरमाए, आमीन। नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम का आगाज करेंगे और प्रोग्राम का आगाज करने से पहले जो हमारे दरमियान अच्छे और प्यारे गेस्ट आए हुए हैं, नाज़ख़्वां आए हुए हैं, उनका मैं तारुफ कराती चलूं। हमारे दरमियान मौजूद है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मुहिब्बे वतन पाकिस्तान के मरकजी वाइस चेयरमैन अरसलान अहमद शेख, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं। और साथ ही हमारे बहुत अच्छे नाख़्वां फरहान अली सैनी साहब, आपको भी वेलकम बोलूंगी। और एक और माशाल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत नाख़्वां हसीब कुरैशी भी मौजूद है, आपको भी वेलकम कहूंगी और सबा आपका भी। इसी के साथ हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमसे बारी ताला की भी दावत देना चाहूंगी मोहतरम फरहान अली सैनी साहब। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये थी फरहान अली हुसैनी साहब। और फरहान अली भाई से मैं एक सवाल करना चाहूंगी, अगर आप जवाब देना पसंद करें तो। क्या नई नस्ल की नात ख्वानी में पुरानी रूहानियत बाकी है या सिर्फ स्टाइल रह गया है? अभी तो जिस तरह के जो अभी जो दौर चल रहा है, जो इहसान खान जो भर के आ रहे हैं, तो वो बात नहीं रही बिल्कुल, अब बिल्कुल खत्म होती जा रही है। ये हमारी खुश नसीबी कि हमें अभी भी बुजुर्गों की जो सोबत मिली है, तो ये रूहानियत बाकी है। जो अभी जो बुजुर्ग हयात हैं, वो रूहानियत बाकी है। अल्लाह ताला उनका साया हमारे सुबह तादिर कायम फरमाए। जब वो पर्दा हमारे जो बुजुर्ग हैं अभी, जब वो पर्दा फरमाए, उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये बहुत हम लोग बुराई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये शो हर दिखावा रह गया है, रूहानियत बिल्कुल नहीं है। पढ़ने में हो चाहे किसी चीज में, प्रोफेशनल बना दीजिए। अच्छा, इसी के साथ मैं अरसलान अहमद की तरफ आऊंगी और उनसे कुछ सवाल करना चाहूंगी कि आप हमारे प्रोग्राम में आए तो इससे आप फायदा उठाना चाहेंगे आपसे, और हम चाहेंगे कि हमारी आवाम तक मतलब कुछ चीजें, कुछ सवाल के जवाब चाहें। तो
میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. اب میرے پاس یہ صبا بھی آئی ہے, ان کا بھی ایک مطلب پرابلم ہے کہ ان کا جو شوہر ہے مطلب نشہ وغیرہ کرتا ہے, انہیں بھی آئس پہ لگایا, اس نے بڑی مشکل سے خیر یہ تستی سے نکل آئی ہیں. ان کے بچے بھی ہیں تو چھوٹے چھوٹے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ شراب پیتا ہے, ظلم تشدد کرتا ہے, خرچہ نہیں دیتا, بچوں کو مار پیٹ کرتا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے, کیا قانون ہے؟ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے مجھے موقع دیا. اچھا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی کافی خواتین ہیں جو گھروں میں جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں, شوہر نے مار پیٹ کر کے نکال دیا ہے, اور ان کو کوئی آپ لوگ جو ہے نا سمپل آپ کے پاس ایک قانونی طریقہ ہے کہ آپ کورٹ کے اندر جو ہے وہ مینٹیننس کا کیس اپنا فائل کر سکتے ہیں خرچے کا. اس میں شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کا خرچہ بھی دے, اپنی بیوی کا خرچہ بھی دے. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ مارتا پیٹتا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ ایف آئی آر کروائیں تو آپ جو ہے ایس ایس پی کو اپلیکیشن فائل کر کے یا ایس ایچ او کو اپلیکیشن فائل کر کے تھانے کے ذریعے ایف آئی آر کروا سکتے ہیں. اگر تھانے والے ایف آئی آر نہیں کاٹتے ہیں تو آپ کورٹ میں بھی جو ہے وہ اپلیکیشن ایف آئی آر کی درج کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس وکیل ہو, آپ ان پرسن خود بھی درخواست لکھ کے خود بھی جو ہے وہ کورٹ میں جا سکتے ہیں. تو ایک ہمارا ادارہ ہے ہیومن رائٹس پروٹیکشن محب وطن آرگنائزیشن, اور الحمدللہ وہ پورے پاکستان بھر میں کام کر رہا ہے. اس کے وکلا جو ہے وہ پورے پاکستان بھر میں موجود ہیں, جو کہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی کے لیے موجود ہیں, مشورے کے لیے. اچھا مجھے مطلب یہ بھی پوچھنا ہے, اب یہ ہمارے جو پچھلے پروگرام میں آئی تھی, انہوں نے اپنا مطلب یہ مسئلہ بیان کیا تھا, سامنے لے کے آئے کہ میرے ساتھ ایسا ہے اور شوہر اس طرح سے پریشان کرتا ہے, نشے پہ لگا رہے ہیں, تو ان کے شوہر نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے. تو ایسے لوگوں کا کیا ہے جو ہراساں کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے پاس ایک رائٹ ہے کہ یہ 22 کے اندر اپنی ہراسمنٹ کا کیس فائل کر دیں کورٹ میں. اس میں جو ہے وہ نوٹس فورڈ کر کے ان کے شوہر کو جو ہے وہ تھانے والے بلوائیں گے, اور وہاں پہ ان کو باؤنڈ کیا جائے گا تاکہ وہ ان کو تنگ نہ کرے, کیونکہ ایک فیملی میٹر ہے تو وہ ہراسمنٹ میں ہی حل ہو جائے گا. اگر وہ ہراسمنٹ کے باوجود بھی ان کے شوہر جو ہے ان کو مارتے ہیں یا پیٹتے ہیں تو یہ پورا حق رکھتی ہیں اپنے شوہر کے اوپر دیگر کارروائی کرنے کے لیے ایف آئی آر داخل کروا سکتی ہے. لیکن فرسٹ آف آل ان کو اپنی ہراسمنٹ کا جو ہے وہ کیس فائل کرنا چاہیے تاکہ ان کو قانونی طور پہ تحفظ جو ہے وہ دیا جائے. ایک بار پھر سے آپ کو جوائن کریں گے. میں چاہوں گی کہ ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو اگر حسین قریشی بھائی ایک نعت کا نذرانہ اگر آپ پیش کر لیں. صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا, لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا. دوستوں اور مولا سے مانگوں میں کیا, دوستوں اور مولا سے مانگوں میں کیا. یہ کم ہے کہ میرے خدا نے کیا, یہ کم ہے کہ میرے خدا نے کیا. اپنے محبوب کا
मोहम्मदी कर दिया, उस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। ये थे हसीब प्रेशी भाई। अच्छा, एक बार फिर से हम आते हैं अरसलान अहमद शेख की तरफ और हम इनसे सवाल करना चाहेंगे। जी अरसलान अहमद शेख साहब, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी। जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा कि गुल प्लाजा का वाकया हुआ, ऐसे बहुत सारे वाकयात होते रहते हैं। तो ह्यूमन राइट्स से है आप माशाल्लाह, तो आप लोगों का इसमें क्या मतलब किरदार रहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुल प्लाजा का जो सामिया है वो एक अफसोसनाक वाकया है और उसमें लातादाद जो है इंसानी जाने गए, लोगों के कारोबार गए, और ये सारे जो ऐसे वाकयात होते हैं ये हमारी गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी बनती है। हमारी गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस इसलिए बनती है कि हमारा फायर सिस्टम आप देखेंगे 4 दिन हो गए वो आग पे काबू नहीं पा सका। हमारे मुल्क को आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं और हमारे पास कोई फायर सिस्टम जो है अभी तक बेहतर नहीं है। जो सिंध कंट्रोल अथॉरिटी जो है जब ऐसे प्लाजो की परमिशन देती है तो उसके लिए उनको एग्जिट करने चाहिए कि ऐसे अगर इमरजेंसी वाकयात हो गए तो उनको लोग कहाँ है, डिपार्टमेंट कहाँ है, उन्होंने चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं किए? चेक एंड बैलेंस होते हैं उन जितने भी ऐसे बड़े बड़े होते हैं तो उनके एग्जिट जो है वो बड़े बड़े होते हैं कि अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए तो हमारे जानों को जो है वो नुकसान ना हो। और आए दिन ऐसे वाकया जो है, अभी आपने रिसेंटली आपको याद होगा 2 साल पहले एक ट्रेन का हादसा हुआ था जिसमें रेलवे से जो है ना वो लाइन पे से ट्रेन उतर के गिर गई थी और 29-30 बंदे मर गए थे शानदार शराब। बिल्कुल, आप लोगों ने उस पे भी एक्शन लिया था। बिल्कुल, उस पे हमने जो है वो केस फाइल किया था, अभी वो नेब में केस चल रहा है। गुल प्लाजा के लिए भी हमने एप्लीकेशंस वगैरह और केस वगैरह फाइल किए हुए हैं कि लोगों को जो है इंसाफ दिया जाए और जो लोग मर गए हैं उनके लॉयकिन को जो है पैसे वगैरह दिए जाए और आइंदा ऐसे वाकयात, क्योंकि कराची में बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं, बहुत सारे मॉल्स ऐसे हैं जिसमें एग्जिट नहीं है। अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसे वाकयात हो जाते हैं तो उसके लिए कम से कम एग्जिट होने चाहिए और जो एहतियाती तदाबीर हैं वो बिल्कुल होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर जो है वो एक्शन लेना चाहिए। इसी के साथ हम प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से फरहान अली सैनी भाई की तरफ आएंगे और ऐसे गुजारिश करेंगे कि अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक नात अर्ज़ कर दें, क्या बात? सल्ले अला नबी ना मोहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मोहम्मदिन। जभी मेरी हो संगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जभी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदा का जीते जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह। आगे से मोहब्बत हमारा की पेश है। जमाना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह। जमाना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह। न छूटे हाथ से दामन
तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तेरा दर हो मेरा सर हो, सुकून दिल मुयस्सर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो, सुकून दिल मुयस्सर हो, फिर कब तक ये अंजुमन हमारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फिर कब तक ये अंजुमन हमारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज। ये थे फरहान अली हुसैनी भाई। भाई मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहूंगी। सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स की दौड़ने का नाम पाने के असल मकसद को कहीं मुतासिर किया है? क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, जो नात पढ़ रहे हैं वो सिर्फ हुजूर की मोहब्बत, मैं समझता हूँ कि हुजूर की मोहब्बत तो पता नहीं है, अल्लाह ताला उन पे रहम फरमाए, मुझे टिकटॉक पर डालने के लिए, ताकि यूट्यूब पे हमारा चैनल वायरल हो, चैनल आगे बढ़े, लोग ज्यादा सब्सक्राइबर हों, तो हमारे पास पैसा भी रेटिंग के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में आ तो गए। बस इस वजह से। क्योंकि अक्सर देखिए आप कि हम लोग उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, इबादत तो हमारी कहीं पीछे रह जाती है। और सिर्फ हम हाँ, लोग सऊदी वीडियो और गवर्नमेंट तस्वीरें। कोशिश करती है, पाबंदी लगाती है, तस्वीर ना खींची जाए, क्योंकि अदब का तकाजा है वहाँ पर। अब वहाँ पर हुजूर के, क्योंकि हम क्योंकि गुनाहगार हमारा होते हैं, हम इस काबिल हैं कि हुजूर के दरबार में कि हम हकीकत है, एक बिल्कुल। सेल्फी के लिए, मतलब कि हमारा 5 हमारे मिनट तो की वहाँ जाना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत कि बड़ी हम सादत की बात है, बुलावा बुलावा बिल्कुल आ जाए। यही बहुत बड़ी बात है, और हम जाके टाइम वेस्ट करते मैं हैं बस चीज़ों सना हाँ सुनने वाले देखने वालों से एक दरखास्त एक मैसेज देना चाहूंगा कि हुजूर की, मैं हमेशा बचपन जब से मैं नात खानी हूँ, मैं बेलौस और हुजूर की मोहब्बत में आप ये तमन्ना करें, मैं अपना जाती बताऊं, मैंने इस मोहब्बत से पढ़ना स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह दो मरतबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, सिर्फ इस सना खान की बरकत से, ना मेरी कोई डिमांड ना कुछ। क्योंकि देखिए सच्ची लगन, सच्ची मोहब्बत है ना, जी जी मोहब्बत, तो इस वजह से। बिल्कुल। क्योंकि अगर बंदा व्यूज और लाइक के चक्कर में अगर कोशिश कर रहा होता है तो वो बस पैसे पैसा कमा आएगा तो जब जाएंगे तो बुलावा पैसे से नहीं जाता मदीना शरीफ। क्योंकि फिर पैसे ही पीछे भगा रहा होता है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत नहीं होती वहां पे। चलिए एक बार से फिर हम अरसान मशीद की तरफ आएंगे और इस मौके से फायदा उठाएंगे कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं चाहूंगी कि जैसे कि आप इतने बड़े बड़े काम करते हैं, अभी एक औरत का भी कोई मामला था जो अभी कुछ मुझे याद है, अगर आप थोड़ा सा डिटेल्स बता दें। देखें, तो मैं ये मतलब ये वाला मामला इसलिए लाई हूँ कि आप इतने बड़े बड़े काम करते हैं तो कोई धमकियां वगैरह इस तरह की चीजें नहीं मिलती हैं आपको? बिल्कुल। देखें, धमकियों का एक जो सिलसिला है, और थ्रेड्स का सिलसिला है, रिसेंटली हमने एक SHO पे FIR करवाई थी। जी वो बिल्कुल। लेडीज के साथ जो है SHO ने तशद्दुद किया था, और वो लेडीज सब जगह पे जा रही थी, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। तो हमारा जो इदारा है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मुहिब्बे वतन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें उसने एप्लीकेशन फाइल की, हमने वो केस अदालत में फाइल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अदालत से जो है SHO के खिलाफ जो है FIR का आर्डर दिया। जब SHO के खिलाफ FIR का आर्डर दिया तो FIR नहीं हो रही थी, फिर हमने उसकी कंटेम्प्ट दाखिल करी, कंटेम्प्ट में वो FIR हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई भले कितने बड़े से बड़ा भी कोई बंदा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने हक के लिए मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो सिला उसका मिलेगा। और कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई छोटा हो, चाहे वो कोई बड़ा हो। लेकिन जो है आप लोगों को, सबको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर इस तरह के कोई भी वाकयात होते हैं, कोई किसी को हरासा करता है, कोई किसी को मारपीट करता है, कोई जुल्म है, ज्यादती है, तो आप लोग जो है ऐसे वाकयात के लिए आगे बढ़ें, और अपना राइट है, आप लोगों का राइट है कि आप कानूनी कार्रवाई करें। मैं एक आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो है हमारे इदारे का नंबर भी शेयर करना चाहता हूँ, कि वो नंबर हो सबके पास, अगर कोई कानूनी मशवरा लेना चाहता है, इस तरह के जो भी ऐसे वाकयात होते हैं, तो वो उसमें कानूनी मशवरा ले सकता है। तो हमारे इदारे का जो मेरा अपना जो पर्सनल नंबर है वो 0301 315 4748। जी बिल्कुल, नंबर नोट कर सकते हैं आप लोग, जो अरसान अहमद साहब ने नंबर शेयर किया है। जी नाज़रीन, हमारे साथी सबा बैठी है और हम चाहेंगे कि सबा अगर आप एक अच्छी भी नात सुना दें।
नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप है मेरे दातार। बाबा इसी के साथ ही हम एक बार फिर से अरसलान अहमद शेख की तरफ आएंगे, उनसे एक सवाल और करना चाहेंगे। आपने देखा है कि हमारे पाकिस्तान हो या हमारा शहर कराची हो, जगह जगह आपने देखा है गंदगी की ढेर, गली मोहल्ले में गटर बह रहे हैं, कचरा है, और शराब के भी मतलब इस तरह शराब जुए वगैरह की जो अड्डे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सब कुछ ही चल रहा है। अब ये कि तालीमी दर्स गाँव में भी यही सब। तो आप इसमें आवाम के राइट्स बताएं, क्या आवाम के राइट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके मोहल्ले में गंद कचरा है या पानी खड़ा हुआ है गंदा, या कोई गटर का ढक्कन खुला हुआ है, तो आज जो है जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उनको एप्लीकेशन दें। अगर वो डिपार्टमेंट आपका काम नहीं करते हैं तो अदालत में आप खुद भी 133 CRPC के तहत जो है वो दरख्वास्त दाखिल करेंगे, जिस पे अदालत जो है डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, इन सबको अदालत में बुलवाएगी, और बुलवाने के बाद उनको अहकाम जारी करेगी कि ये चीज आप क्लियर करके अदालत में रिपोर्ट जमा कराएं। तो उससे ये होता है कि आपका 1-2 दिन में ही वो मसला रिजोल्व हो जाता है। जो आपका सालों साल नहीं हो रहा होता है, गटरों में ढक्कन नहीं लग रहे हैं या गंद कचरा नहीं उठ रहा है, तो वो अदालत के हुक्म से वो पाबंद करेंगे, वो कर देंगे। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप वकील करें। अगर आप इन पर्सन भी खुद भी 133 सेक्शन के जरिए जो उस इलाके का जो कंसर्न जो मजिस्ट्रेट है वहां पे अगर दरखास्त फाइल करें तो वो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ जैसे आपने बात की जुए कहते हैं या मुंशियात कहते हैं, या गली में अक्सर देखा जाता है कि स्नोकर चल रहे हैं, ठीक है, अब तो गेम बहुत चल छोटे रहे हैं। छोटे बच्चे खेलते अच्छा, हुए नजर जिससे आ रहे हैं। जो हमारी जो नई जो जनरेशन है उनके बड़े जो है ना वो असरात जा रहे हैं गलत। तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारे पास राइट है वो ये है कि हम उस इलाके का जो SHO है उसको एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे सही। कि जनाब ये चीज यहाँ पे इलीगल हो रही है, और उसके और ऊपर अगर पुलिस की खुद मतलब इसको भत्ता ले जाती हो तो अगर SHO देखें, अगर SHO वो काम आपका नहीं करता है तो SHO से ऊपर जो है फिर वो IG को हम सही अप्रोच करेंगे। IG को अप्रोच अगर आए, वहां से भी अगर हमारा नहीं होता है तो हम अदालत में भी केस सही। फाइल कर सकते हैं उस केस के लिए। लेकिन अमूमन ये देखा गया। अच्छा, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी आपके इलाके में कोई भी कंप्लेन है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुंशियात के ऊपर हमारे इदारे ने ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मुहिम वतन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैं मरकजी वाइस चेयरमैन जी, हूँ, बिल्कुल। उसने बहुत सारा काम किया है। बहुत सारी जगहों पे जो है मंशियात के अड्डे, क्रिमिनल लोगों के खिलाफ कार्रवाई, लोगों की मदद। और एक हमारा इदारा मैं बताता चलूं कि एक वाहिद इदारा है पाकिस्तान का जो कि फी सबीलिल्लाह बिना डोनेशन के काम कर रहा है। हमारा कोई बैंक अकाउंट नहीं है। इतने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। 1 रुपया भी हम ना किसी से डोनेशन लेते हैं, ना हमारे कोई बैंक अकाउंट है। तो आजकल काफी इदारे जो है वो सिर्फ डोनेशन पे ही चल रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी पैसा मदद बना आपके रहे हैं। तहत अपनी मदद आपके तहत जो है वो काम कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को भी जहां अगर हमारी रहनुमाई की जरूरत है, हमारे लीगल मशवरे की जरूरत है, फ्री ऑफ तो कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप हम लोगों से जो है वो राब्ता कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी की रकम डूबी हुई है, कोई शख्स खा गया या लेकर भाग गया, तो उसके लिए क्या है? देखें, उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आप रिटर्न में जो है ना कोई भी चीज करें तो रिटर्न में लें। अगर आपके पास उसकी कोई रिटर्न में एग्रीमेंट है या कुछ है तो आप एक SSC से जो है एप्लीकेशन फाइल करें। उस थाने के मुतालिका को जो है वो फॉरवर्ड करेगा कॉपी, ठीक है, या अदालत के अंदर जो है आगे 22 से 61 की जो है वो दरखास्त दाखिल करें, जिससे जो है अदालत हुक्म देगी FIR दाखिल करवाने का। अगर आप वो भी नहीं करते हैं तो फिर सेकंड आपके पास ऑप्शन होता है रिकवरी ऑफ सूड। रिकवरी ऑफ सूड में आपका जो अमाउंट है वो आप रिकवर उस बंदे से
کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس بندے نے آپ کو چیک دیا ہوا ہے تو پھر تو آپ کے پیسے مضبوط ہیں, کیونکہ چیک ایک ویلڈ پروف اگر ہے. کسی کے پاس کوئی بھی پروف نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو پیسے اس میں ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ آپ نے پیسے بعض لوگ ہوتا ہے کہ انویسٹ کر دیتے ہیں. میری نظر میں کچھ لوگ ہیں, اپنی فیملی سے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پیسے انویسٹ کیے اور کھانے والا بندہ لے کے مطلب بھاگ گیا, کھا گیا وہ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ شارپ مائنڈ ہوتے ہیں نا, تو وہ معصوم لوگوں کو جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے اپنے گلاس میں اتار دیتے ہیں. تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کو رقم دیں تو آپ تھرو بینک کے دیں, تاکہ آپ کے پاس پروف ہو کہ ہم نے اس بندے کو پیمنٹ دی ہے, تاکہ آپ کوئی بھی قانونی کارروائی کرتے ہیں تو آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ جناب میں نے اس کو پیمنٹ دی ہے. یا اگر وہ آپ بینک کے تھرو نہیں کر رہے ہیں تو اپنے 2 گواہ جو ہے وہ آپ لازمی رکھیں کہ ان کے سامنے میں نے پیسے دیے ہیں, اور ایک ریٹرن میں جو ہے اسٹامپ پیپر بنا لیں. یا ایک دوسرا کام آپ یہ کر لیں, اس کو اگر پیمنٹ دے رہے ہیں تو اس کو بولیں اس پیمنٹ کا آپ مجھے چیک دے دیں. وہ چیک اپنے پاس آپ رکھ لیں, تاکہ اگر وہ رقم آپ کو نہیں دیتا ہے تو چیک کے اوپر 489F کا آپ جو ہے وہ پرچہ لانچ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, اگر کوئی اسٹامپ پیپر ہے تو اس کے اوپر آپ سوٹ فار ریکوری فائل کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس بینک کے تھرو آپ نے پیسے دیے ہیں, اس نے امانت میں خیانت کری ہے, تو آپ 406 کی FIR جو ہے وہ, جو کہ نان ویلیبل ہے, وہ آپ FIR اس پہ درج کروا کے اپنی رقم وصول کر سکتے ہیں. ارسلان صاحب, میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گی کہ اکثر ابھی آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, اس کی بات ہے کہ ہماری جو گھریلو خواتین بچیاں ہیں وہ بھی فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, ہر چیز مطلب یوز کر رہی ہیں. تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہماری جو معصوم بچیاں ہوتی ہیں تو وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں, اپنی پکس وغیرہ ہے یا ان کے میسیجز جو بھی ہے وہ ان لوگوں نے مطلب پکس وغیرہ لی اور پھر بعد میں یوز کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, ہراساں کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا مطلب کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ, قانون ہے کیا, مطلب تھوڑا سا بتایا. دیکھیں, اگر آپ کو کوئی اس طرح سے ہراساں کر رہا ہے اور آپ کو میسیجز کر کے اس نے تصویریں مانگی اور آپ نے اس کو تصویر بھیج دی, اس تصویر کے اوپر اگر آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, تو آپ لوگ ڈرنے کی اور آپ لوگوں کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس قانونی طریقہ ہے کہ آپ سائبر کرائم میں FIA میں آپ اپنی کمپلین موو کریں, اس لڑکے کا نمبر دیں, اپنا نمبر دیں. ٹھیک ہے. اور بڑے بہتر انداز میں جو ہے FIA ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سائبر کرائم کام کر رہا ہے. اور میں تمام ایسی لڑکیاں, خواتین, ان کو اس پروگرام کے ذریعے میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے ارد گرد بہت سارے مسائل ایسے ہیں, جو میرے سامنے ایسے کیسز آ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکیاں خودکشی کرنے کے بعد بچیاں نہیں بولتی ہیں, مجبور ہو جاتی ہیں کہ اپنی وہ عزت سے ڈر رہی ہوتی ہیں اور وہ اپنے خودکشی پہ مجبور ہو جاتی ہیں. تو ان کو بھی میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ لوگوں سے کوئی ایسی غلطی ہو بھی گئی ہے تو اس کے لیے قانونی طریقہ ہے, آپ FIA میں اپلیکیشن فائل کریں, سائبر کرائم میں اپلیکیشن فائل کریں, اور ایسے بندوں کو قانوناً جو ہے وہ سخت سے سخت سزا جو ہے وہ دلوائیں, تاکہ آئندہ جو ہے وہ کسی دوسری لڑکی کی زندگی کے ساتھ نہ کھیلیں. اگر آپ لوگ آج اس کو چھوڑ دیں گے, وہ آپ کے بعد کسی اور کیا, تو اس طرح ہمارے معاشرے میں برائیاں جو ہے وہ بڑھیں گی. تو اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے. میں پھر دوبارہ آپ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, اگر ایسے کوئی واقعات ہوتے ہیں, اگر آپ لوگوں کو میری کہیں مدد کی ضرورت ہے تو آپ لوگ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل میں چاہوں گی بھی کہ آپ ہمارے پروگرام میں ابھی تو آئے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی آپ آتے ہی رہیں, تاکہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو جو ہے نا یہ معلومات ملتی رہے. بالکل بالکل. اور وہ آپ میڈم سے جو ہے ہماری رابطہ کر سکتے ہیں, ہمارے آفیسز ہیں وہاں پہ آپ آ سکتے ہیں. کانٹیکٹ نمبر میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں, 0301 315 4748. کوئی بھی قانونی مشورہ ہے آپ فون کے ذریعے, بذریعہ واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے آپ لوگ لے سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ارسلان احمد شیخ اور مرکزی وائس چیئرمین ہیومن رائٹس محب وطن پروٹیکشن. اب اسی کے ساتھ ہم مزید آگے چلیں گے اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف. اختتام کرنے سے پہلے میں ایک بار پھر درخواست کروں گی فرحان علی حسینی صاحب سے کہ اگر وہ کچھ دعا کر دیں ہمارے پروگرام میں تو کیا بات ہے. سبز گنبد والے
کرنا رسوائے زمانہ ہو کملی میں چھپا دینا رسوائے زمانہ ہو کملی میں چھپا دینا مقبول دعا میری منظور خدا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. جی ناظرین، یہ تھے فرحان علی سنی صاحب. اور پروگرام اختتام کرنے سے پہلے میں ایک سوال لاسٹ کرنا چاہوں گی بھائی سے کہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آواز ہے، ماشاءاللہ اور بہت خوبصورت آپ نے کلام پڑھا ہوا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گی کیا اس کے لیے، جیسے کہ ماشاءاللہ آپ کی آواز ہے، تو اس کے لیے کوئی تعلیم لینی پڑتی ہے، دینی تعلیم، یا صرف آواز کا ویسے ہی خوبصورت ہونا کافی ہے؟ آنے والی جو نسلیں ہیں جو شوق ہے کہ ہم حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، ساتھ ساتھ نعت خواں، سب سے پہلے میں بچوں کو یہ میسج پیغام دینا چاہوں گا، دیکھنے والوں کو، سب سے پہلے آپ اچھے مدرسے کے اندر دینی تعلیم، اچھی تربیت، اچھے گاڑی سے پہلے آپ پوری اپنے حافظ قرآن بنے، کوشش کریں نظر پڑھیں، حافظ قرآن بنے. اس کے بعد آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم عالم دین کی طرف، علم کی طرف آئیں. وہ آج اس طرح جس دور چل رہا ہے نا، ہمیں علم کی ضرورت ہے. نعت خواں تو آپ گھر کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، نعت تو عام بھی آپ سنا سکتے ہیں ایسے. اب آپ عالم دین بنے، اس کے ساتھ ساتھ آپ حضور کی ثنا خوانی بھی کرتے رہیں. اور آپ کو بہت زیادہ بہت شوق ہے کہ میں پروفیشنل اس پہ سب پڑھنا بہتر سمجھتا ہوں کہ میں پڑھ سکتا ہوں میری آواز. تو آپ کسی بہت سے مختلف ادارے بنے ہوئے ہیں، سکھائی جاتی نعت خوانی، وہاں آپ بے شک آپ سیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے. یہ بہت اچھا جذبہ ہے اور شوق اس کا. میرا پوچھنے کا مقصد صرف اس لیے تھا، ابھی جیسا آپ نے اس بچی کو بھی دیکھا ہے پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے اٹک گئی. آواز ہے لیکن بہت ساری چیزوں کی کمی ہوتی ہے نا. یہ ہوتے ہیں کہ استاد ہوتے ہیں اس کے، اور یہ کلاس لگتی ہے اس کی 1 گھنٹے کی. شاید آباد آباد میں بھی دیگر علاقوں میں ہے، آپ کسی نہ کسی نعت خواں کسی پڑھے تو وہ گائیڈ آپ کو کر سکتے ہیں. تو یہ جگہ جگہ علاقوں میں، پورے شہر کراچی میں، پورے پاکستان میں اس طرح بہت فصیح الدین سہروردی صاحب اور دیگر نعت خواں کے ان لوگ کے ادارے چل رہے ہیں. بہت اچھی تربیت کے ساتھ نعت خوانی کو صحیح ادائیگی کے ساتھ سکھائی جاتی ہے بچوں کو، اور ماشاءاللہ بہترین پرفارمنس دیتے ہیں. بہت شکریہ فرحان علی سینی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ارسلان احمد صاحب، اور بیٹا آپ کا بھی، حسین قریشی صاحب آپ کا بھی. اور اسی کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام کروں گی. انشاءاللہ کل پھر اسی ٹائم حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ.